मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। सुनाई नहीं दे रहा, और जोर से, भारत माता की। yes. बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आके, और आप सबसे मिलके बस मैं ये कह सकती हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। और आज हम सब हिंदू सम्मेलन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संस्कार, संयुक्ता, समय संवाद, परिवार एकता और भारतीय जीवन मूल्यों का पालन करना है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन खुशनसीब वही होता है जो परिवार कमा लेता है। और यही नहीं, अगर जिंदगी एक सफर है तो परिवार उस सफर का सबसे सुंदर हमसफर होता है, ऐसे मैं कह सकती हूँ। और मैं ये प्रबलता के साथ कहती हूँ कि अगर जीवन में कुछ कीमती है तो वो है परिवार। सिर्फ एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, संभालने और उसी प्रकार बिना शर्त के प्यार करने का नाम ही परिवार है। इसीलिए परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। तो इसीलिए कहती हूँ कि जो दोस्ती याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। और आप जैसे कि हिंदू सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि परिवार, जो हमारा जो परिवार है उसके प्रति हमें जागरूकता बढ़ाना चाहिए। और दूसरा मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना। तो मैं आप सबसे ये कहती हूँ कि पर्यावरण की रक्षा करना किसी तपस्या से कम नहीं होता। और आप सब इस धरती के लाल हैं, तो आपको अपना कर्ज उतारना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। सूखी हुई धरती को हरियाली में बदलना है और धरती माँ की गोद को सजाना है। तो आज हम सब ये प्रण कर ले कि हमें ये वचन लेना है और संकल्प करना है कि हमें एक हरा भरा संसार बनाना है, और उसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा हमें करना चाहिए। क्योंकि धरती माँ की सेवा ही असली पूजा कहलाएगी, और हरियाली से ही जीवन का हर रंग भी निखर जाएगा, ऐसे मैं मानती हूँ। तो इसीलिए कहती हूँ कि आप सब लोग जीवन में पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो वक्त आने पर सूख जाते हैं, बनो तो मेहंदी के पत्तों की तरह जो खुद पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। और अभी हमने दो पॉइंट्स हैं हिंदू सम्मेलन के, वो समझे। पहला है परिवार और दूसरा है पर्यावरण की रक्षा। तो तीसरा चीज मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अधिकारों से पहले कर्तव्य का पालन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। क्योंकि अधिकार से ज्यादा कर्तव्य भी उतने ही जरूरी होते हैं, और राष्ट्रीय कर्तव्य हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, ऐसे मैं मानती हूँ। चाहे वो ट्रैफिक नियमों का पालन करना हो, या मतदान में भाग लेना हो, पर्यावरण की रक्षा करना हो, या उसी प्रकार संविधान का सम्मान करना हो, या शिक्षा को बढ़ावा देना हो। और उसी प्रकार हमें हमारे सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। तो ये सब हमारे पूर्वजों द्वारा हमें मिली विरासत है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। तो अगर आप इन सब चीजों को आप एक्सेप्ट करते हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारा भारत देश वो देश है जिसमें प्रभु श्री राम की कृपा बरसती है। और हमारे देशवासियों का ये मानना है कि क्रोध को जिसने जीता है, जिनकी भार्य सीता है, जो भरत शत्रुघ्न के भ्राता है, जिनके चरणों में हनुमंत लाला है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हम भक्त हैं, जो देश के लिए, देश की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य मानते हैं, और देश के लिए जान देना खेल मानते हैं। और अगर आप ये सब सही मानते हैं तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं कि हम जो ताली बजा रहे हैं, क्लैप्स आर फैट फ्री, शुगर फ्री,
टैक्स फ्री, जीएसटी भी नहीं है ताली बजाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स इट्स इम्प्रूव्स योर ब्लड प्रेशर, और आपको हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ऑलवेज बी क्लैपिंग एंड स्माइलिंग। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए मैं आप सबसे बस ये कहती हूँ कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो जब इस इरादे से मैंने सरजमीन पाकिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया, कसम भारत माता की, ऐसा मजा मैंने कभी नहीं पाया। और आप सबको ये जानना चाहिए कि अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा, फिर भी आज हम आन बान और शान के साथ कह सकते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इसीलिए कहती हूँ कि ना दौलत पे नाश करते हैं, ना शौहरत पे नाश करते हैं। भगवान ने सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया, इसलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाश करते हैं। और आप सबको, जितनी भी युवा शक्ति हैं, उन सबसे मैं ये कहती हूँ कि लाइफ में ना समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। तो जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। तो जितने भी यहाँ पे युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे मैं ये कहती हूँ कि आप काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। और आज हम यहाँ पे हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप सबको ये जानना चाहिए कि जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, जो की चाल को बदल देता है, जिसके पास जोश के साथ होश भी है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, बल्कि जो बातों का बादशाह नहीं करके दिखाता है, वही एक हिंदू युवा है, ऐसा मैं मानती हूँ। और आप सब भी अगर ये मानते हैं तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आज हम सब मिलकर ये प्रण कर ले कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है एक भी बूंद लहू की रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम न होने देंगे। और आप सब लोग कमजोरी को दूर करना सीखो, क्योंकि कमजोर तो वो होते हैं जो शिकवा किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर भी उगा करते हैं। और आप सबको देखकर मैं ये इतना कह सकती हूँ कि हिंदू सम्मेलन को ऐसा अक्षर या शब्द नहीं जो मिट जाए, सफर नहीं जो कट जाए। ये तो वो एहसास है जिसके लिए जीना भी कम पड़ जाए। और आज मैं ये भी कह सकती हूँ कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई हमारे हिंदू भाइयों और बहनों जैसा नहीं होता, ऐसे मैं कह सकती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी आपने मेरा एवी देखा, तो उसमें मेरा जो एजुकेशन है, चाहे वो केजी से लेके पीएचडी तक, सब मैंने इंग्लिश मीडियम में ही किया। लेकिन मैं कहीं पर भी जाऊं तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने मातृभाषा में बात करूं, तो हिंदी या तेलुगु, ये दोनों में मैं बात करती हूँ। क्योंकि అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే దాంట్లో ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట, మనం భావాలను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము. అదే ఒకవేళ హిందీలో కానీ తెలుగులో మాట్లాడితే మనం మన ఫీలింగ్స్ని బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అనేసి నేను ప్రతిసారి హిందీలో లేదా తెలుగులో మాట్లాడతాను. సో తెలుగులో చెప్పాలంటే ఎంత భయంకరమైన చీకటైనా ధర్మ జ్ఞాన వెలుగు దీవెనతో కాంతులు చూపే హిందూ సమ్మేళన్ వారికి నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. మరి ఈ రోజు మీ అందరినీ చూస్తుంటే అనిపించింది ఒకటే, అదేంటంటే మల్లె పూల కన్నా, మంచు పొరల కన్నా, నెమిలి కోయిల కన్నా, సెలవేటి లేల కన్నా మీ అందరి అనుబంధం అందమని నేను బల్లగుద్ది చెప్పగలను. మరి చాలా మంది చెప్తారనమాట, ఇంత చిన్న వయసులో నేను ఇదంతా ఎలా అచీవ్ చేశాననేసి.
సో నేను కూడా మీలాగే ఒక మామూలు కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని, కానీ మా అమ్మ స్ఫూర్తితో నాన్న ఆశీస్సులతో ఇదంతా అచీవ్ చేశాను. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కూడా నైనా జైస్వాల్ కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మనం చెప్తాం కదా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే, నా పిహెచ్డిలో నా టాపిక్ కూడా రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేసి. సో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది మన ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి నా యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, పరాయి వాళ్ళు కొట్టే చెంపదెబ్బ అయినా మనం మర్చిపోగలం, కానీ మన అనుకునే వాళ్ళు మనసు మీద కొట్టే దెబ్బ జీవితకాలం మర్చిపోలేము. అయితే నేను పుట్టినప్పుడు చాలా మంది మా అమ్మ నాన్నకు చెప్పారనమాట, ఆడపిల్ల పుట్టింది బంగారం కొనడం స్టార్ట్ చేయండి అనేసి. సో అప్పుడు మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు కూడా డిసైడ్ చేశారు, మేము బంగారం అయితే కొనము, మా పాపనే బంగారంలా తయారు చేస్తాము అనేసి వాళ్ళు నిర్ణయించారు. ఇది నిజమైంది ఎప్పుడైతే నేను పాకిస్తాన్లో మెడల్స్ గెలిచాను మరియు యావత్ భారతదేశంలో ఒక గోల్డెన్ గర్ల్గా పేరు తెచ్చుకున్నాను. సో ఇది మీరు కూడా చేయొచ్చు అంటే మా నాన్న పదే పదే చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇక్కడ చాలా మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, చూస్తే నాకు అనిపించింది. మా నాన్న చెప్తూ ఉంటారు, ఆడపిల్లలు అంటే మా ఇంట్లో తులసి మొక్క, కడుపులో పుట్టిన మరో అమ్మ, మరియు ఆడపిల్లలు అంటే కల్మషం లేని ప్రేమకు చిరునామా. సో అందుకే చెప్తాను, అమావాస్య చీకటిలో నిండు చందమామని వెతికి పట్టుకోగలమేమో, కానీ ఆడబిడ్డ ప్రేమలో మచ్చని మాత్రం వెతికి పట్టుకోలేము. అయితే మనము మన మైథాలజీలో చూస్తే కూడా సింహవాహినిగా దుర్గామాత, హంసవాహినిగా సరస్వతీదేవి, గూడ్లగుబ్బ వాహినిగా లక్ష్మీదేవి సంపూర్ణ శక్తివంతులై దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణ చేస్తూ ఈ లోకాన్ని కాపాడుతున్నారు. సో ఆ దేవతలను పూజించడమే కాదు, స్త్రీ జాతిని గౌరవించడం మన బాధ్యత. సో అందుకే నేను మీతో కోరవలసింది ఒకటే, మీరు అమ్మని పూజించాలి, భార్యని ప్రేమించాలి, సోదరిని దీవించాలి, కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్య స్త్రీని గౌరవించాలి అని నేను మీ అందరితో కోరుకుంటున్నాను. ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తే గట్టిగా చెప్పండి, మీ ద్వారా నాకు రెస్పాన్స్ కావాలి. ఈరోజు మనము మన భారతదేశం మన ధర్మం కోసం తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడ మనందరం వచ్చాం. కాబట్టి మీ అందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, యావత్ ప్రపంచంలో సుమారు 200 దేశాలు ఉండొచ్చు. ఈ 200 దేశాల్లో అమెరికా వయసు 500 సంవత్సరాలు, ఇరాక్ ఇస్రాయెల్ వయసు 2000 సంవత్సరాలు, మరియు చైనా వయసు 5000 సంవత్సరాలు. అమెరికా, ఇరాక్, ఇస్రాయెల్, చైనా 500 నుంచి 5000 సంవత్సరాల సభ్యత సంస్కృతి ఉండొచ్చు. దానికన్నా ముందు అసలు దేశాలే లేవు. కానీ మీరు మన భారతదేశం యొక్క చరిత్ర, సభ్యత, సంస్కృతి, వయస్సు ఎంత పురాతనమైనదో చెప్పగలుగుతారా? చెప్పలేరు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నాకు కూడా తెలియదు. అందుకే చెప్తాను, ప్రపంచంలోనే ఏ చరిత్రకారుడి కులమానాలకి చిక్కని కాలం మన భారతదేశం యొక్క కాలం అని నేను చెప్పగలను. మరి అదే విధంగా మనం చూస్తే మనుషులకు చావు ఉంటుంది, కానీ దేశాలకు చావు అనేది ఉండదు. కానీ ప్రపంచంలో సుమారు 28 దేశాలు శాశ్వతంగా లేకపోయాయి. అవి కూడా ఆషమాషి దేశాలు కావు, ఓ నాటి పేరు ప్రతిష్ట ఉన్న దేశాలు కూడా మట్టిలో కలిసిపోయాయి. అలెగ్జాండర్ గ్రీక్ సామ్రాజ్యాన్ని ప్రపంచం అంతటా విస్తరించే లోపల తన దేశానికి వచ్చే ముందు చనిపోయాడు. అటువంటి గ్రీక్ దేశం ప్రపంచంలోనే లేదు. మరియు రోమ్ అనే దేశం ప్రపంచంలో లేదు. ఇంకోటి, మన ప్రపంచంలో చరిత్రగాంచిన దేశం ఈజిప్ట్. సో దాంట్లో కూడా మిగిలిన 2, కింద మమ్మీస్, పైన ఆకాశం. మరి ఈ 28 దేశాల సభ్యత, సంస్కృతి కాలగర్భంలో కలిసిపోయింది. అయినప్పటికీ మన దేశానికి ఎన్ని నష్ట కష్టాలు వచ్చినా మరియు ఎన్నిసార్లు ఆక్రమణలకు గురైనా, దండయాత్రలకు గురైనా, మన దేశ సభ్యత, సంస్కృతి చెదరలేదు. అదేవిధంగా షేకులు, హూరులు, బార్బరులు, డచ్ వాళ్ళు, పోర్తుగీస్ వాళ్ళు మరియు ఆంగ్లేయులు వాళ్ళు తలకై కింది పెట్టుకున్న, కాళ్ళు మీద చేసుకున్న మన దేశ సభ్యత, సంస్కృతిని ఏమి చేయలేకపోయారు. మరియు మనం చూస్తే 1857 నుంచి 1947 వరకు
నానా సాహెబ్ పేష్వా, తాంత్యా తోపే, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి మరియు 3,50,000 మంది ఊరి కంబాలను ముద్దు పెట్టుకున్న వీరుల దేశం మన భారతదేశం అని నేను గర్వంగా చెప్పగలను. మరియు అటువంటి మహానుభావులను కన్న తల్లి మన దేశం. సో ఇటువంటి దేశంలో పుట్టడం మన పూర్వజన్మ సుకృతంగా మనం అందరూ భావించాలి అనేసి నేను అందరితో కోరుకుంటున్నాను. ఇది నిజమైతే ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. మరి ఇక్కడ చాలా మంది మదర్స్ అమ్మలు కూడా చాలా మంది ఇక్కడ కూర్చున్నారు. అయితే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఎందరో మాతృమూర్తులు రక్తాశులు చిందిస్తూ దేశ రక్షణ కోసం తనయులను సాగపంపారు. అటువంటి మాతృమూర్తులు చేసిన బలిదానాన్ని మనము ఎల్లప్పుడూ మర్చిపోలేము. మనం చూస్తే విద్యావతి, పార్వతీబాయి, రల్లిదేవి, జగరాణిబాయి, జగవంతిబాయి మరియు జీజాబాయి లాంటి మాతృమూర్తులు శోకంతో కాదు గర్వంతో నవభారత నిర్మాణానికి పునాది వేశారు. సో అందుకే చెప్తాను, యావత బ్రహ్మాండంలో అమ్మకు మించిన మరియు ఆత్మకు మించిన దైవం లేదు లేదు లేదు. దేవుడు ఎక్కడో కాదు, నిన్ను కన్నా అమ్మ రూపంలో నిన్ను కాపాడుతూ నీ వెంటనే అమ్మ రూపంలో ఉంటాడు. అందుకే చెప్తాను, గుడి లేని దైవం అమ్మ, కల్లా కపటం లేని ప్రేమ అమ్మ, అమృతం కన్నా తీయని పలుకు అమ్మ, నా పలికే ప్రతి మాటే అమ్మ 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 అని నేను చెప్పగలను. మరియు మీరందరూ మన ధర్మం నుంచి కూడా మనం చూస్తే, రాముడు అంతటి వాడు రావణుడిని నచ్చలేదు, మరియు కృష్ణుడు అంతటి వాడు కంసుడిని మెచ్చలేదు. సో జీవితంలో అందరికీ నచ్చేటట్లు మరియు మెచ్చేటట్లు జీవించాలంటే ఇది కాని పని. కావున మీరు మీ తల్లిదండ్రులు మరియు పెద్దలు చెప్పే మాటల్లో మీరు నడుస్తూ ఉంటే యావత్ ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని నచ్చుకుంటారు మరియు మెచ్చుకుంటారు అనేసి నేను చెప్పగలను. మరియు రాముడు రాయిని ఆడదిగా మార్చాడు, అదేవిధంగా శివుడు గంగని తలపై మోసినాడు. సో వారి స్ఫూర్తితో మన జీవితానికి బంగారు జీవితం చేసుకోవాలంటే దానికి మనమే శిల్పి. మనం తలుచుకుంటే అన్నీ సాధ్యమే అనేసి నేను చెప్పగలను. అండ్ వన్ మోర్, ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే, రావణ రాజ్యంలో ఉండి కూడా విభీషణుడు చెడిపోలేదు, మరియు రామరాజ్యంలో ఉండి కూడా కైకేయి బాగుపడలేదు. అయితే మనం ఎక్కడున్నాము అనేది ముఖ్యం కాదు, మన స్వభావం ఎలా ఉంచుకోవాలనేది ముఖ్యం. సో అందుకే చెప్తాను, నవ్వుతూ చేసే పాపాలు ఏడుస్తూ అనుభవించక తప్పదు, కాలం తప్పక శిక్షిస్తుంది. ఎందుకంటే కాలాన్ని కన్నా కఠినమైన గురువు ఎవరు లేరు. కాలాన్ని వృధా చేసుకోవడం నిన్ను నీవే దోపిడీ చేసుకోవడం. కావున మీ బంగారు భవిష్యత్తు మీ ముందు ఉంది, దీనిని మీరు వజ్ర వైడూర్యాలతో అలంకరించాలనేసి నేను యువశక్తితో కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా మీ అందరికీ ఇక్కడున్న యువ శక్తికి చూస్తుంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే, వెలుగు లేని వెన్నెల ఎలా, దేవుడు లేని కోవెల ఎలా, ప్రాణం లేని జీవం ఎలా, స్త్రీ శక్తి మరియు యువ శక్తి లేని ఈ సమాజం ఎలా అని నేను పదే పదే ప్రశ్నిస్తున్నాను. అయితే మా నాన్న నన్ను కఠోర శ్రమ, ముందు చూపు, ఖచ్చితత్వం మరియు ధైర్యం ఉంటేనే అతి భయంకరమైన ఒంటరి ప్రయాణం సరదాగా సాగుతుంది మరియు అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అనేసి చెప్పారు. సో ఫైనలీ నేను చెప్పేది ఒకటే, అదేంటంటే నిన్నటి కంటే రేపు బాగుండాలి, రోజును మించి రోజు సాగాలి, దిగులు నీడలు తాకకుండా ఉండాలి, జీవితం ఆనందమయంగా ఉండాలి, మీరందరూ బాగుండాలి, అందులో నేనుండాలి అని కోరుకుంటూ ఈరోజు నాకు ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేసిన హిందూ సమ్మేళన్ వారికి అందరికీ, నరసింహ గారికి మరియు వేదిక మీద ఉన్న ప్రభుదత్త గారికి, అమర్లింగయ్య గారికి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ప్రెస్ మీడియాకి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఒక్కసారి నాతో గట్టిగా చెప్పాలి, భారత్ మాతాకి. మైక్ తీసుకొని కిందికి రావాల్సి వస్తుంది, ఇంకా గట్టిగా, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి, భారత్ మాతాకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ధన్యవాదాలు.